ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರುನಾಡು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಯೋ ವಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So yes, you know that sexual reproduction involves the formation and fusion of the gametes to form the diploid zygote. Sexual reproduction involves the formation and fusion of the gametes to form the diploid zygote. This zygote undergo division to form an embryo. The embryo later becomes an adult organism. So idu gottideva elrigu. So coming to the first event, the formation of gametes. So here we can see the formation of two gametes. Here we can see the formation of two gametes. So these gametes are produced either from the same parent or from the two separate parents. So these gametes are produced either from the same parent. So if they are produced from the same parent, they are morphologically similar. If the two gametes are produced from the two separate parents of the opposite sexes, they are morphologically different. So that means the two gametes are morphologically different. There we can see some structural difference between these two gametes. So here the gametes are produced by the process of meiosis. So here the diploid cell undergo meiosis to form the two haploid gametes. So the process of formation of gametes, which is also known as gametogenesis. So the first step, which is also known as gametogenesis. So here the two gametes are produced. So coming to the second event, that is the transfer of gametes. So here the produced two gametes are brought together in order to facilitate the fertilization. The produced two gametes are brought together in order to facilitate the fertilization in the second event, that is the transfer of gametes. So coming to the third event, that is the fusion or fertilization. So in this event, the two gametes undergo fusion to form a diploid zygote. The two gametes undergo fusion to form a diploid zygote. So that is known as fertilization. So the fusion of two gametes, which is also known as syngamy. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, the fusion of two gametes is known as syngamy. So coming to the last event, that is embryogenesis. So here the zygote undergo division to form an embryo. The zygote undergo division to form an embryo. So that process which is known as embryogenesis. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟೇ, ಈ 5 ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಪೇರೆಂಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ 2 ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟಿಂದ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಸೊ 2 ಕೂಡ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಒಂದು ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್. ಸೊ 2 ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಝೈಗೋಟ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿಂಗ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಝೈಗೋಟು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಬ್ರಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಮೇಲೆ 2 ಕೂಡ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಝೈಗೋಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದಿದ್ವಿ, ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, and the second one is fertilization events, and the third one is post-fertilization events. So coming to the pre-fertilization events, the events take place before the fertilization are known as pre-fertilization events. The events take place during the fertilization are known as fertilization events. The events take place after the fertilization, they are known as post-fertilization events. So coming to the pre-fertilization events, here we can see the 2 events, that is the formation of gametes
and the transfer of gametes. So coming to the fertilization events, here we can see the fusion of the gametes and development of zygote. So these two we can see in the fertilization events. So coming to the third event, that is the post-fertilization events. So here we can see the development of zygote into embryo. So that is embryogenesis. So embryogenesis is the post-fertilization events will take place after the fertilization. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ರೀ-ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾವೇನೀಗ ಓದಿದ್ವಿ ಈ ಇವೆಂಟ್ಸು ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. So here we are going to study the sexuality in organisms with respect to the lower organisms and also to the higher organisms. Coming to the lower organisms like fungi and algae, their body which is known as thallus. Their body is known as thallus because there is no differentiation of root, stem and also leaves. There is no differentiation of root, stem and also leaves, that is known as thallus. So here we can see the two types of thallus, that is one is homothallus and the second one is heterothallus. Homothallic organisms are also referred as bisexual organisms. Homothallic organisms are also referred as bisexual organisms because there is a production of two gametes by the same parents. So there we can see the two gametes are produced from the same parent, though, so they are known as the homothallic organisms. The heterothallic organisms are also known as unisexual organisms. So that means the two gametes are produced from the two separate parents. So here the two gametes are produced from the two separate parents, so they are known as heterothallic organisms. Homo means same, so here the two gametes are produced from the same parent, so that condition is known as homothallic condition. Hetero means different, so here the two gametes are produced from the different plant body or the separate plant body, that is known as heterothallic condition. So this is about the sexuality in the lower organisms. So coming to the sexuality in the higher organisms, we know that angiosperms produces the flower as a reproductive structure. So here we can see there is a clear distinction between the male and female sex organ. The male sex organ is known as stamen and the female sex organ is known as pistil. If both stamen and pistil are present in the same flower, that flower is known as bisexual flower. If both stamen and pistil are present in the same flower, so that type of flowers are known as bisexual flower. If the flower consists of either stamen or the pistil in the flower, if the flower consists of either stamen or the pistil, so those type of flowers are known as unisexual flower. If the flower consists of either stamen or the pistil, so they are known as unisexual flower, that can be differentiated into male flower and the female flower. If both flowers, that means if the male flower and the female flower are present on the same plant body, so that condition is known as monoecious condition. If the male and female flowers are present on the same body, so that is known as monoecious condition. If the male and female flowers are present on the different plant body, so that is known as dioceus condition. If the male and female flowers are present on the different plant body, so that is known as dioecious condition. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ? So here angiosperms produces the flower as the reproductive organ. Here there is a clear distinction between the male and female sex organs. The male sex organ is known as stamen and the female sex organ is known as pistil. So here the stamen and pistil are present in the same flower, so those type of flowers are known as bisexual flower. If the flower consists of either stamen or the pistil in the flower, those type of flowers are known as unisexual flower. So that means there are male flowers and female flower. If both male and female flowers are present in the same plant, so that condition is known as monoecious condition. If the male flower is present in the one plant and the female flower is present in the another plant, so that condition is known as dioecious condition. So ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ?
Okay, then what about the sexuality in animals? So yes, there also we can see the differentiation of unisexual organisms and also bisexual organisms. If an organism consists of both male and female reproductive structures, they are known as bisexual organisms, or they can also be referred as hermaphrodites. For example, so earthworm, leeches, so they are known as bisexual organisms. So these contain both female and male reproductive organs. So there is another type, that is the unisexual organisms. So here it consists of either male reproductive organ or the female reproductive organ. So there is a differentiation of male organ and the male organism and the female organism. For example, we can take the humans. So there is a female animal and there is a male animal. So this is about the sexuality in the animals. Artha agidilva? So there also we can see the unisexual organisms and bisexual organisms. Unisexual organism consists of either male or female reproductive organ, whereas the bisexual organisms consists of both male and female reproductive organs like earthworm. So this is about the sexuality in the animals. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಟೆರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಅದು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲವರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ಲವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ನಾವು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ reproductive organ is stamen and the female reproductive organ is pistil. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಮನ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ನ ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಮನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಟೇಮನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟೈಪ್ಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಮನ್ ಅಥವಾ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟೇಮನ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು, ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು. ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಮತ್ತು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಗಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಯೂನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಅರ್ಥೋಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥೋಮಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹರ್ಮಾಫ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್.
ಸೊ ಇರಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಿರಿ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಪಾಠ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಠ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕರುನಾಡು.